Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is direct to indirect speech. The video number is 27. The total number of videos which we are now is 143. So coming here, direct speech and indirect speech is very important, isn't it? Day to day, what do you speak? Morning to night, all week long. Year full, what do you speak? Conversion from direct to indirect speeches. See, direct speech and indirect speech, the sentences starting with question phrases. What are the question phrases generally we use? Whenever we ask questions, we ask questions to others to get a point, to get a clarification, to know what it is. So, whenever we ask questions, we use the phrases. Phrases means what? Group of words connected together to give a meaning. To get the information. To get the information, you are using a lot of questions every day. When we ask the question in the below format we are asking questions. The order of question word should be different from an ordinary question sentence. So, from an ordinary question sentence, the format should be different. See, number one, could you tell me? When you want to get a clarification, what is the phrase you use? Could you tell me? What do you mean by could you tell me? The second, can you tell me? You want to know certain things. Can you tell me the time? Could you tell me the time? Could you tell me where it is? Could you tell me how long it takes to go to airport? Can you tell me? Do you know? Do you know who's the Prime Minister of India? Do you know who will win the election? Do you know how to operate this computer? Do you know? Who's that? Who's that coming there? Who's that? What do you mean? Somebody asks a question. You're not quite clear about what they say. Then you ask a question. What do you mean? What do you mean? Then what time does it start? What time the cricket match starts? So these are some of the examples of the phrases where you use to question somebody. It is not in a general question format, but still, it is a question phrase, right, sir? So, most often asked questions coming here. For example, sentences starting with could you tell me? Could you tell me? Connected with how far is the airport? See, could you tell me how far is the airport? You are connecting with could you tell me? With how far is the airport. You want to get an information, asking them the distance of where you are and where the airport is. Can you tell me why didn't you cook the food? We are asking, can you tell me, using the phrase, can you tell me why didn't you cook the food? Do you know? Do you know when is the election? Do you know when is the election? Should we do? What's he saying? Should we do? Should we do what's he saying? Is it that we have to obey his order? Should we do what's he saying? Please tell me, what does he mean? Please tell me, what does he mean? Do they know what time the flight comes? Do they know what time the flight comes? Do they know what time does the flight come? Come. It does. So, these are the standard phrases which you use in your day-to-day conversation to get information. Right, sir? Are you able to get it? Are you clear? Are you clear? Quite clear? Okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய இந்த வீடியோக்களில் 27வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் 143 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று அயற்கூற்று, the sentence starting with question phrases. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது அல்ல, நேர்கூற்றிலே கேட்கும் பொழுது சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பொதுவாகவே ஒரு நாள் முழுக்க பல கேள்விகளை கேட்கிறீர்கள். அவர் கேட்டார், இவர் கேட்டார், நீ கேட்கிறாய். விளக்கங்கள், தகவல்கள், சில விஷயங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு, புரிந்து கொள்வதற்கு, அறியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு. ஸோ இந்த சொற்றொடர்கள், whenever we ask questions, நாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுதெல்லாம் we use the phrases. phrases என்றால் சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறோம் to get the information.
தகவல்களை பெறுவதற்காகத்தான் நாம் கேள்விகளை கேட்கிறோம் அல்லவா? when we ask the question in the below format, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வடிவ அமைப்பிலே நாம் கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது the order of question words, அந்த கேள்வியினுடைய அந்த முறைகள் should be different, அது வேறு விதமாக இருக்கிறது from an ordinary question sentence. சாதாரண கேள்வி வாக்கியங்களை விட சில கேள்வி வாக்கியங்கள் அதனுடைய அமைப்பு மாறி இருக்கிறது. ஸோ பொதுவாகவே ஒரு நாளைக்கு காலை முதல் இரவு வரை பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது 50% உங்களுடைய உரையாடல்கள் கேள்வி வாக்கியங்களாகவே இருக்கிறது, தகவலை பெறக்கூடிய வாக்கியங்களாகவே இருக்கிறது. வளரக்கூடியவர்கள், தெரியாதவர்கள், அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இந்த தகவல் பெறுவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தகவல் அறியும் வாக்கியங்கள் could you tell me, அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியம் could you tell me, உங்களால் கூற முடியுமா. டெல் என்றால் கூறுவது, could you say me என்று சொல்வதில்லை, could you tell me. can you tell me, உங்களால் கூற முடியுமா, இரண்டும் ஒன்றுதான். do you know, உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்களுக்கு தெரியுமா. do they know, do you know அல்லது does he know, do they know, do you know, உங்களுக்கு தெரியுமா. who's that, யார் அது. what do you mean, என்ன அர்த்தத்தில் சொல்ல வருகிறாய். what do you mean. what time does it start, எத்தனை மணிக்கு அது ஆரம்பமாக போகிறது. இந்த கேள்வி சொற்றொடர்கள் அதிகமாக உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக இந்த கேள்வி வாக்கியத்துடன் வேறு சில வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய், அது நீ பெறக்கூடிய தகவல்களை பொறுத்து. உதாரணத்துக்கு சென்டென்சஸ் ஸ்டார்டிங் வித் could you tell me, வாக்கியம் இந்த சொற்றொடரான கேள்வி சொற்றொடரான could you tell me, நீ சொல்ல முடியுமா. இதனுடன் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பாருங்க, கனெக்டட் வித் how far is the airport, ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தொலை. இந்த தகவல் நீங்கள் அறிய வேண்டும், ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தொலை. அதற்கு முன்னாடி அந்த கேள்வி சொற்றொடரான could you tell me, உங்களால் சொல்ல முடியுமா. how far, எவ்வளவு தூரம். is the airport, ஏர்போர்ட் விமான நிலையம் இருக்கிறது, உங்களால் சொல்ல முடியுமா. விமான நிலையம் இன்னும் எத்தனை தூரம் இருக்கிறது. can you tell me, உங்களால் சொல்ல முடியுமா. why didn't you cook the food, உன்னால் சொல்ல முடியுமா, ஏன் நீ உணவை சமைக்கவில்லை. அந்த தகவல் சொற்றொடர்களை இங்கே வைத்துவிட்டு கேள்வி சொற்றொடர்களை அதற்கு முன்னால் பயன்படுத்துகிறீர்கள். do you know, உனக்கு தெரியுமா. when is the election, எப்பொழுது தேர்தல் வரும் என்று உனக்கு தெரியுமா. should we do, நாம் செய்ய வேண்டுமா. what is he saying, அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதன்படி நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறதா. please tell me, தயவு கூர்ந்து சொல்லுங்கள். what does he mean, அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று தயவு கூர்ந்து சொல்லுங்கள். do they know what time does the flight come, தயவு செய்து சொல்லுங்கள். அல்லது do they know, அவர்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை மணிக்கு விமானம் வருகிறது என்று. ஸோ இதிலிருந்து இதுக்கு மாற்றி சொல்லலாம். could you tell me what is he saying. do you know how far is the airport. please tell me how far is the airport. do they know what is he saying. இப்படியாக இந்த சொற்றொடர்களை இதற்கு தகுந்தபடி அதற்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கேள்வி சொற்றொடர்களான இந்த 6 சொற்றொடர்கள் இங்கே 6 வைத்து விட்டீர்கள். இந்த சொற்றொடர்களுடன் இணைக்கக்கூடிய தகவலை பெறக்கூடிய எந்த தகவலை பெற வேண்டுமோ அதை இதற்கு கூட்டணியாக கூட்டி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். ஸோ நேர்கூற்றிலே இது அனைத்தும் நேர்கூற்றிலே வருகிறது. அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது asked me whether, could you tell me, na whether I could tell him, whether I could tell him, whether I சேர்த்துக்கொள்கிறாய் அயற்கூற்றிலே. நேர்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது could you tell me, இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது asked me, அவன் கேட்டான். whether I could tell him, நான் சொல்ல முடியுமா அவனுக்கு. how far is the airport, ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தொலை இருக்கிறது என்று என்னால் சொல்ல முடியுமா என்று அவன் கேட்டான். do you know when is the election, உனக்கு தெரியுமா எப்பொழுது தேர்தல் என்று ஒருவன் என்னிடம் கேட்கிறான். அதை மற்றவனிடம் சொல்லும் பொழுது அவன் என்னிடம் கேட்டான். he asked me whether I know, எனக்கு தெரியுமா எப்பொழுது தேர்தல் நடக்க இருந்தது என்று மாற்ற வேண்டும். should we do what's he saying, அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதை செய்ய வேண்டுமா. இது அயற்கூற்றிலே மாற்றும் பொழுது he asked me, அவன் கேட்டான் என்னிடம். should we do, should they do, அவர்கள் செய்ய வேண்டுமா. what is he saying, அவன் என்ன சொன்னானோ அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டுமா என்று அவன் என்னிடம் கேட்டான். please tell me what does he mean,
தயவு செய்து கூறுங்கள் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று. இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது அவன் என்னிடம் கேட்டான், அவன் என்னிடம் தயவு செய்து கேட்டான். he requested me and asked, please வருகிறது. he requested to tell him, அவனுக்கு தயவு கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் சொன்னான். what does he mean? what he meant, அவன் என்ன அர்த்தத்திலே சொன்னான் என்று இவன் என்னிடம் தயவு கூர்ந்து கேட்டுக்கொண்டான். ஸோ இப்படியாக நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது மாற்றுகிறோம். இது ஸ்டாண்டர்ட் சொற்றொடர்களான இந்த கேள்வி வாசகங்கள். இதனுடன் இணைக்கக்கூடிய அந்த தகவல்களை பெறக்கூடிய வாசகத்தை இணைத்து விட்டால் கேள்வி வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு சரளமாக வந்துவிடும். ஸோ இதை பயன்படுத்தி கேள்வி வாக்கியத்திலே நேர்கூற்றிலே சிறப்பானவர்களாக, அதையே அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது அதிலும் சிறப்பானவர்களாக விளங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வீடியோவிலே. தேங்க்யூ.